आपण मानकु स्वागत। आज आमने आमर उपासनार एक मुख्य अति गुरुत्वपूर्ण समय रे पहुंची अच्छु। आजिर दिन को तालपत्र रविवार बोली कहूछु। एही दिन ख्रीष्ट विश्वासी चर्च रो बाहरे एकत्र होई हातरे सेही डाल से ताल पत्र धरी आमे शोभा यात्रा करिथाउ। तेबे एही शोभा यात्रा दुई प्रकार आमे देखिया को पावाजु। प्रथमतः शोभा यात्रा जिसु एक विजय यात्रा जोठी से प्रवेश करुछंती जेरूसालेम। आउ एक शोभा यात्रा परे आमे देखिबा केमिति जेरूसालेम रो बाहर को शोभा यात्रा चलीछि। ताहा विजयर यात्रा नुहे, ताहा अटे जंत्रणादायक यात्रा। एही दिन मध्य आउ एक यात्रा माने देखि पारुछु। ए शोभा यात्रा रे प्रथमे जिसु गध रे जाउछ, अर्थात गध जिसु को न बही नेउछ। किछि समय परे आमे देखिबा आउ गोटे शोभा यात्रा जोठी जिसु निजे क्रूस काठत बही से जाउछ। आउ एक शोभा यात्रार आउ अन्य एक दिग आमे देखिबा जे प्रथम शोभा यात्रा रे समस्ते जनता आनंद रे चित्कार करी कहउछंती होसाना होसाना। किछि समय परे जो शोभा यात्राटी हबो से शोभा यात्रा रे सेही व्यक्ति माने ही कहिबे तांको क्रूसविध कर, तांको क्रूसविध कर। प्रथम शोभा यात्रा रे आमे देखुछु जनता निजर वस्त्र बाहर करी से माने तांको पाछटी नउछंती। किंतु द्वितीय शोभा यात्रा रे आमे देखिबा जिसुंकर वस्त्र को से माने भाग भाग करुछंती। प्रथम शोभा यात्रा रे आमे जानुछु जिसु कर शिष्य माने तांको संग रे थिले। किंतु अन्य शोभा यात्रा रे समस्त शिष्य माने पलायन कले। तेणु गोटे क्लाइमैक्स आमे देखुछु। तेबे आजिर शोभा यात्रा जेतेबेले आमे करुछु आमर हृदय मनरे कौन भावना अछि? प्रिय भाई भौणी माने आजिर एई प्रसंग रे मध्य मु कहया को चाहे काहे कि जिसु गधरे यात्रा कले। साधारणतः राजा माने घोड़ा रे जाते, जहा कि तांकर पराक्रम शक्ति को सूचई थाए। किंतु जिसु काहे कि बाछिले आ ए गधरे जीवा पूर्वरु से तांकर दुई जन शिष्य को पठेइले, जाओ एवं तुमे सेही गध छुआटी को देखिबो ताहा बंधा होइथिबो। तेबे से माने जेतेबेले गले से माने देखिले से गध छुआ बंधा होई जाइथिला, बंधा होइथिला। तेबे ताहार अर्थ कोन? जिसु जानिले, जिसु जानंती जेपरी सेही दिन से सामारिया स्त्री को से साक्षात करथिले सेही कूपरे जाकुबंक कृपरे। आमे जानु जोहन 4 अध्याय सेही दिन जिसु जानिथिले कोठी माथ्यू रहिबो। माथ्यू जोठी कर आदाय करुथिले 9 अध्याय माथ्यू रे आमे देखुछु माथ्यू को सेही स्थान रे देखिथिले, आह्वान करथिले। आमे जानुछु जिसु सेही दिन जोखियों को देखिथिले, ठीक समय रे गछरे चढ़ीथिले, सिकामर ट्री रे चढ़ीथिले। आउ जिसु जानंती ठीक सही प्रकार जिसु जानिले जे सेही गृह रे बंधा होइथिबो गृह बाहरे। अर्थात जिसु जानंती, से जानंती जेमिति लेखा अछि माथ्यू 10 अध्याय 30 पदरे तुम मस्तकरु केतोटी केश खसी पड़िछि ताहार हिसाब से रखिछ। अर्थात जिसु जानंती। आजिकाली आमाने जीपीएस जेतेबेले ड्राइविंग करूछु ग्लोबल पोजिशन सिस्टम, आमे जे कौनसी स्थान को जाउछु सेही जीपीएस द्वारा। किंतु जिसु ताठारो अधिक बेले बेले ताहा भूल ही जाय पारे। किंतु जिसु एक्जाक्टली आज जानुछथि जे कोठी से गध छुआ थिबो, आ तेणु तांकर शिष्य मानक पठाउछ। द्वितीय विषय एई गध छुआ कौन हेतिबो
କେବେ ବ୍ୟବହାର ହେଇନଥିବ। ଯାହା ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେଇ ଗଧ ଛୁଆ ଯୋଉଟା ନେଇ ଆସିବ ତାହା କେବେ କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ପବିତ୍ର ହୋଲି ନମ୍ର ଥିବ। ଆମମାନେ ଜାଣୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମମାନେ ପାପ ସଂସାରରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଉ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥିବ, କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥିବ, କେହି କେବେ ଆରୋହଣ କରିନଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷ୍ପାପ ସରଳ ନମ୍ର ରୂପକ ଗଧ ଛୁଆଟିକୁ ନେଇ ଆସିବ। ତୃତୀୟରେ ଗୋଟେ ଗଧ ସବୁବେଳେ ନିଜର ମାଲିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସେ ଚାଲେ। ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମାଲିକ ଦେଖେଇବ ସେହିପରି ଗଧ ଚାଲିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ଯେବେ ଚାଲିବା ଆମେ ଠିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଗଧ ଯେପରି ମାଲିକ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗଧ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଏଇ ଗଧ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଯେ ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସା, ଲୋକମାନେ ଜନତା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିବ ନାହିଁ କି ଯେ ଗଧ ଛୁଆ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗଧରେ ଉପରେ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା, ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ, ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଆମ ଯୋଗୁଁ ବା ଆମକୁ ସେମାନେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ବହି ନେଉଛୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗଧ ନିଜକୁ ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଦେଖି ଏତେ ଆଡ଼ମ୍ବର ଚାଲିଛି, ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ଚାଲିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆଜି ଏହି ପ୍ରକାର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ଆଜି ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଯେଉଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ସେ ଅନେକ ଥର ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାତ୍ରା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଜେରୁସାଲେମ ନ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିଦେବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାତନା କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦେଇ ସେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ତାଡ଼ନା ଆସିବ। ଯେଉଁ ପାଟି ଥରେ ପ୍ରଶଂସା କରେ ସେଇ ପାଟି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କର। ଯେଉଁ ହାତ ଆଜି ତାଙ୍କର ହାତ ଉଠାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଓସାନା କହୁଛନ୍ତି, କାଲିକି ସେଇ ହାତ ସେଇ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଜଣକୁ ନିହତ କରିବ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିହତ କରିବ। ଅତଏବ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ଯୀଶୁ ଆଜି ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦିନେ ଆମେ ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଜେରୁସାଲେମ ଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା କଷ୍ଟ ଯାତନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବା। ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଜେରୁସାଲେମ ଯିବା, ଜେରୁସାଲେମ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ଏହି ସପ୍ତାହ, ଏହି ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ସପ୍ତାହ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରିତ୍ରାଣର ସମୟ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ପଶ୍ଚାତାପ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ, ନୂତନ ଆଶା, ନୂତନ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଯେପରି ଆମମାନେ ଏହି ତପସ୍ୟା କାଳରେ ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରି ଅନୁଭବ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।